Hello students, welcome to the third session of 6th unit file system. In this session, we are going to learn different access methods of a file. Myself, Mangala Varma, working as a lecturer in Government Polytechnic for Women Hubli. The objective of this session is to describe sequential and direct access methods of a file. After completion of this session, you are able to define what is sequential and direct access method and how these can be implemented in an operating system. And also you are going to learn other file accessing methods. File stores information and this information must be loaded into main memory whenever we try to use it. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ. So this can be done, this accessing can be done in many ways. So some operating systems implement only one access method, whereas other operating systems implement many access methods. Okay, let us see these access methods in detail. The first and simplest access method is sequential access. So its name only says here the records of the file, they are the logical records of the file are read one by one after the other. So example here are the text editor, compiler are the examples of sequential access files. Okay, so here usually the two operations that are implemented on this sequential access file are read next and write next operations. So read next means the read pointer will point to the next location in the uh, physical memory. Write next means the write pointer will point to the end of that memory. Okay, so here it is represented, the diagram is represented using a tape model of file. You can see it here. So it is the beginning of the file. Usually the pointer represents, the read pointer represents from the beginning and the current position is represented here. Okay, so the read or write takes place in this direction towards the end of the file. So beginning the accessing starts. Okay, so the pointer moves to the end. Only the operations that can be done here is read next and write next. So and this is nothing but the tape model of a file, means we can just rewind and forward operations can be implemented only through this read next and write next and read previous write previous operations. Okay, next we are going to learn direct access method. A file is made up of fixed length logical records that allow programs to read and write records rapidly in no particular order. The direct access method is based on such a disk model of a file. Since disks allow random access to any file block, so the direct access file is implemented based on this. Okay, so here the records are accessed irrespective of their a file is made up of fixed length logical records that allow programs to read and write records rapidly in no particular order. The direct access method is based on such a disk model of a file, and since disks allow random access to any file block, this direct access file can be implemented to read and write any random block of the file. Okay, and there are no restrictions on the order of reading and writing in case of direct access file. And this direct access method
is useful in case of when there is a large amount of information needs to be stored by the operating system. So example here is the databases. Okay, so databases, we store information in the databases. Okay, so whenever we want to fetch the data from the database, we can just directly query a particular block to get the information. So I'll see one example on this. Assume that the airline reservation system is reserving the passengers for the flight. Okay, so assume that there is a flight number called as 177. Okay, so for this 177, we are going to store the information related to this 177 flight in 177 block. Okay, so whenever any passenger wants to find out how many seats are available, so this 177 block can be accessed directly by the passengers. So this is how the databases are implemented using the direct access file. A relative block number is an index relative to the beginning of the file. Okay, that means even though the file is stored in the main memory from the 1000 memory location, 2000 memory location, 3000 memory location, then also the user is going to call this 1000 as the first block. The second one is at the 2000 block and 3000 block. So here only the indices are given by the user to the operating system, and hence the operating system feels easy to locate these block numbers. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಲನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆರ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿವೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟೇಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್, ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, so this is used in case of very large amount of information storage, like for example databases. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. They store the information about the people, place, anything. Okay, so suppose ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಏರ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ನಂಬರ್ 177, ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ 177 ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು 177 ಫ್ಲೈಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆರಿ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡಿ 177 ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾವು ಯೂಸರ್ ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರನ್ನು, ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. Okay, so and the index of that relative block is used, it is nothing but the beginning of the file. So index ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, relative block number ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so these are always starting from the beginning of the file. So usually many systems either they use 0 or 1. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0, 1, 2, 3 ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ 0 ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ ಇನ್ ಅ ಫೈಲ್? ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ there are n records in a file and this should be mapped into the file physical memory. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಐ ಒ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂದ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಈಗ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು 0 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 8 ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 8 ಇಂಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ 0. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ 0th ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ 0th ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ the relative block number. So but whenever it gets loaded into the memory, it may be any physical location. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 1000 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ 1000 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ the next block. Okay, so for example it is first block. So first block ಅಂತಂದರೆ length is how much, 8. ಸೊ if we want to access the first block ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 into 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ it is 8. So first what will be added here, 1000 is the 0 ಅಂದರೆ 1000 block, 1000 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ 0 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ 1000 ಪ್ಲಸ್ 8 ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1008 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, 1008 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 8 ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 8 ಬೈಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋತ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ sequential and some operating systems support direct access, and some supports either sequential or direct access methods. Okay, so ಎರಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫೈಲ್. Next, we are going to learn the simulation of sequential access on direct access file. So ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, sequential access file ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಎರಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು, read next ಅಥವಾ
ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೀಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ರೈಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು? ಟೇಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್. So we can easily simulate the sequential access on a direct access file by simply keeping a variable cp that defines our current position. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ರೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ರೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು 1+1 ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಿ ಪಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. Next we are going to learn different other access methods that can be used on a file. These other file access methods, they can be built on top of direct access method, and these other access methods usually need the construction of an index file for the file. Okay, and this index file is kept in main memory for the fast determination of location of data. Okay, so and this index is like the index page of our book. So like how we can find out a topic, we can search for a topic and just we can point to a page number of that topic. In the same manner, this pointer, this index of a file, whenever we want to locate a file on the disk, first we need to search this index file. Okay, so then whenever we find that index, it contains a pointer to the file. So now using this pointer, we can directly access the file on the disk, and then we can just reach to a particular record. ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಫೈಲ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್. ನಾವೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಫೈಲ್. ಸೊ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಫೈಲ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್.
Okay, so next is we'll see one example for this. Okay, so as we assume that we are storing the details of a student. Okay, so we are storing two information with respect to every student, so name and register number, and we assume that the register number needs 6 bytes of memory and the name needs 10 bytes of memory. So totally we can say there are 16 bytes are needed to store every student record, right? So ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 16 bytes ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. And let us assume that our physical memory block consists of 1024 bytes. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು 1024 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 1024 ಬೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 1024 ಬೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1024 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 64 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 64 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ 1,20,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅಂದರೆ 1,20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2,000 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2,000 ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 1,20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ 2,000 ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ 2,000 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ 2,000 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗೇನು 2,000 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದ index file. So index file ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, that index file you can keep it in the main memory. Okay, so now using this index file, any student details can be accessed very fastly. Okay, so next another example you can take for this, the IBM index sequential search method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಇ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್, ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮರಿ index can be stored on the, this primary index can be stored on the in memory and secondary can be stored on the hard disk. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೈಮರಿನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ access method is used by IBM. Okay, so IBM ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ISAM access method ಅನ್ನ, so it implements this concept. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it contains a smarter index, ಒಂದು smart master index ಇರುತ್ತೆ, and it points to the disk blocks of secondary index. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫೈಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಫೈಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೀ. ಸೊ ಇದು ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ access. Okay, and all this can be implemented by the operating system itself. Okay, so next let us see another example for this other access method. It is VMS operating system. Okay, so here it provides a different way where it stores index and relative files. Okay, so we'll just see this one with one diagram.
Okay, you can see here. So this is the index file. Here it is an index file, and we have a relative file. So you can see here this index file contains the name of the last name of the, it acts like a key. Okay, so and the logical record number, this logical record contains two fields, one is last name and the number. This index file contains only these two data, and this number always represents the location of the file. Okay, so this is how this index file is kept in the main memory, and this relative file is kept in the hard disk. So this is how the VMS operating system implements other access method. Let me revise what all we learned in this session. So we started with the different access methods, defining this different access method. First one we learned is sequential access method and direct. Second one is direct access method. In sequential access method, there are two operations that we can do, is nothing but the read next and write next. That means we can do rewind and forward in only one step. Okay, so we can't randomly pick a block or a record for reading and writing. Okay, so example for them is the compiler and the text editor. So to compile and text editor use this sequential access file method. Okay. Next we learned the direct access method. So in direct access method, randomly we can access any block of the main memory, and here you can see this method is implemented based on the disk model of a file. Okay, so example here it is database. Next, we implemented this direct access method using the direct access method for the sequential. Okay, so how we can support sequential access using direct access method we have seen. Next, other access methods, how these are implemented in different operating system, so using a index file. Okay, let us solve some questions on this. Question number 1. The Unix system uses a or and dash stored at the beginning of some files to indicate roughly the type of file. Option A identifier, option B extension, option C virtual memory, option D magic number. The answer here is D. So why? Because our Unix system uses magic number at the beginning of some file to uniquely identify the file. Okay, so answer here is D. Second question, the larger the block size, the dash the internal fragmentation. So answer here is greater. So ಯಾವ ತರ internal fragmentation ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, internal fragmentation ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ the answer here is A. Third question, in the sequential access method, information in the file is processed dash. Option A, one disk after the other, record access doesn't matter. Option B, one record after the other. Option C, one text document after the other. Option D, none of the above. So answer here is one record after the other, because we say that the file is a collection of related records, right? So ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು sequential access method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next question, the direct access method is based on a dash model of a file as dash allow random access to any file block. Option A, magnetic tape, magnetic tapes. Option B, tape, tapes. Option C, disk, disks. Option D, all of the above mentioned. Here the answer is option C, disk and disks, because the direct access method is implemented based on the disk model of a file, and we know that our disks allow random access to any file block, and hence the answer here is C. Fifth question, for a direct access file dash. Option A, there are restrictions on the order of reading and writing. Option B, there are no restrictions on the order of reading and writing. Option C, access is restricted permission wise. Option D, access is not restricted permission wise. The answer here is B, because there is no restriction
for the order of reading and writing in a direct access file. Thank you.